स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 में આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા ગણતા હતા। તો આજે સ્વાધ્યાયના દાખલામાં આગળ જઈએ તો સ્વાધ્યાયનો છે 7.4 છે આપણી પાસે। તો એમાં આપણે શું કીધું છે રકમમાં કે 110 વોલ્ટ 60 હર્ટ્ઝના એસી સ્ત્રોત સાથે 60 માઇક્રોફેરાડેનું કેપેસિટર જોડેલ છે। પરિપથમાં પ્રવાહનું આરએમએસ મૂલ્ય ગોતો। बहुत सिंपल दाखलो है मित्रों। आपने जो रकम में शू आपी दीधुं छे, एक तो वोल्ट आप्या छे, केटला आप्या छे 110 वोल्ट आप्या छे अने आवृत्ति एफ आपने आपी छे 60 हर्ट्ज। बीजું आप्युं छे केपेसिटरनुं मूल्य आप्युं छे 60 माइक्रोफेराडे। ओके, એટલે 60 गुणिया 10⁻6 फेराडे એટલી કિંમત આપણને આપી દીધી છે અને આપણે પરિપથમાં પ્રવાહનું આરએમએસ મૂલ્ય ગોતવું છે। चलो प्रवाहનું आरएमएस मूल्य गोतવું છે तो पहला मित्रों आपने ख्याल है आई आरएमएस आपने गोतवानुं कीधुं छे। तो आई आरएमएस बराबर शुं थई जाय वोल्टेजना छेदमां अवरोध। पण अहींया केपेसिटर जोड़ेलो छे तो केपेसिटर माटे अवरोधने आपणे शुं कहीए छीए केपेसिटिव रिएक्टन्स एक्सी कहीए छीए। तो एक्सी नी किंमत आपणे गोतवी पड़े। चलो अहींया आपणे साइडमां एक्सी नी किंमत गोतीए तो एक्सी बराबर आपणे ख्याल छे 1/ओमेगा सी थाय अने 1/ओमेगा सी बराबर ओमेगा बराबर शुं लखाय 2 पाई एफ इंटू सी लखाय। बधी किंमत आपणे मूकवानी छे खाली 1/2 गुणाकारमा 3.14 गुणिया एफ एटले हर्ट्स केटला आप्या छे 60 हर्ट्स अने गुणाकारमा केपेसिटन्स केटलो आप्युं छे 60 गुणाकारमा 10⁻6। ओके, तो एक्सी आपणे मळी गया केटला लगभग आवशे 44.23 ओहम आवशे। तो एक्सी नी किंमत मळी जाय तो एक्सी नी किंमत अहींया डायरेक्ट मूकवानी छे। वी बराबर 110 वोल्ट छेदमां एक्सी बराबर 44.23। तो प्रवाह आपने मळशे 2.48 एम्पियर जेटलो आईआरएमएस प्रवाह मळशे जे आपने मांगेल हतुं। ओके, चलो आगळ तरफ जईए 7.6 तरफ जईए। तो एमां आपने शुं आप्युं छे शुरुआतमां एल बराबर 2 हेनरी आप्या छे, पछी सी बराबर 32 माइक्रोफेराडे अने 10 ओहम वाळा एलसीआर श्रेणी परिपथ माटे जो अहींया एलसीआर त्रणेय जोड़ेला छे, त्रणेय किंमत आपेली छे। अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर નું सूत्र मेळवो तथा क्यू फैक्टर નું सूत्र मेळवो। चलो अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर मेळववा छे तो पेला भले जे आपेली किंमत छे लखी नाखीए। एल बराबर 2 हेनरी, सी बराबर 32 माइक्रोफेराडे, अवरोध आप्यो छे 10 ओहम। ओके, आपणे मेळववानुं छे अनुनादी आवृत्ति ओमेगा आर बराबर आपने ख्याल है अनुनादी आवृत्ति सूत्र 1/वर्गमूल ओके, चलो आमां किंमत मूकी दीए 1/एल नी किंमत केटली छे तो कि एल नी किंमत 2 हेनरी छे। तो वर्गमूल एल बराबर 2 अने सी बराबर केटला आप्या छे 32 गुणिया 10⁻6। ओके, तो बधी किंमत मूकी दीए आपणे तो ओमेगा अनुनादी आवृत्ति लगभग आपने मळशे 125 रेडियन प्रति सेकंड। ओके, अने आपणे गोतवानुं बाजू शुं गोतवानुं छे आ परिपथ माटे क्यू फैक्टरनुं मूल्य गोतवुं छे अने क्यू फैक्टरनुं सूत्र आपणे ख्याल छे ओमेगा आर एल छेदमां आर। ओमेगा आर मतलब आपणे ओमेगा 0 पण घणी वखत लख्या छे। ओमेगा 0 એટલે अनुनादी आवृत्ति કેટલી છે अनुनादी आवृत्ति આપણને મળી 125 હમણાં મળી આપણને। એલ બરાબર કેટલા આપ્યા છે 2 હેનરી અને અવરોધ કેટલો છે 10 ઓહમ છે। ઓકે, તો 125 ગુણ્યા 2 ભાગાકારમાં 10 એટલે આપણને કેટલો આવે 250 ભાગ્યા 10 એટલે 25। ક્યુ ફેક્ટરનું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું 25 અને ક્યુ ફેક્ટર છે મિત્રો આપણે ક્વોલિટી ફેક્ટર જેને આપણે કહીએ। ચલો ક્યુ ફેક્ટર બરાબર આપણને કેટલા મળી ગયા 25 મળી ગયા 7.6 માં। હવે આના પછીનો દાખલો જોઈએ સ્વાધ્યાયમાં 7.7। तो 7.7 में आपने शू कीधुं छे के 25 मिली हेनरी इंडक्टर साथे 30 माइक्रोफेराडेनुं संपूर्ण विद्युत भारित केपेसिटर जोड़ेल छे। तो परिपथ में मुक्त दोलनोनी आवृत्ति केटली हशे। चलो आपने अहींया एल बराबर आप्या छे आपने 27 मिली एटले 10⁻3 हेनरी अने 30 माइक्रोफेराडेनुं केपेसिटर आप्युं छे। चलो 30 माइक्रोफेराडे आपणे आवृत्ति जोईए छे तो आपने ख्याल है ओमेगा पेला गणी लीए कोणीय आवृत्ति 1/वर्गमूल एल सी 1/वर्गमूल एल सी।
ને આપણને મુક્ત દલોની આવૃત્તિ માંગી છે, ઓમેગા માંગ્યો છે. ચાલો કિંમત મૂકવાની છે ખાલી આમાં. એલ બરાબર કેટલા છે તો કે 27 ગુણાકારમાં 10⁻³ અને આ છે 30 એટલે 30 ગુણ્યા 10⁻6 માઇક્રોફેરાડે. આનો ગુણાકાર કરીએ, વર્ગમૂળ લઈને 1/માં ભાગાકાર કરીએ તો આપણને ઓમેગા લગભગ કેટલો મળશે. આના માટે ઓમેગા ગણતરી કરીએ તો ઓમેગા લગભગ 111.11 હર્ટ્ઝ મળશે. ઓકે, તો આપણને અહીંયા મુક્ત દલોની આવૃત્તિનું સૂત્ર માંગ્યું તો એ મળી ગયું. એના પછી જોઈએ આપણે 7.8. તો સ્વાધ્યાયનો 7.8 જોઈએ. એમાં શું કીધું છે, 27 મિલી હેનરી ઇન્ડક્ટર સાથે 30 માઇક્રોફેરાડેનું ઉપરની જેમ જ 30 માઇક્રોફેરાડેનું વિદ્યુત ભારિત કેપેસિટર જોડેલ છે. કેપેસિટર પરના પ્રારંભિક વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય ધારો કે 6 મિલી કુલંબ છે, તો પ્રારંભમાં પરિપથમાં સંગ્રહિત ઉર્જા કેટલી હશે. ચાલો આપણને અહીંયા ક્યુ બરાબર કેટલા આપ્યા છે, 6 મિલી કુલંબ. તો આપણે અહીંયા સંગ્રહિત ઉર્જાનું સૂત્ર ખ્યાલ છે કેપેસિટર માટે, Q²/2c. Q²/2c. ક્યુ બરાબર કેટલા આપ્યા છે, 6 મિલી કુલંબ. તો અહીંયા 6 ગુણાકારમાં 10⁻³ એનો વર્ગ છેદમાં 2 ગુણાકારમાં કેપેસિટર્સનું મૂલ્ય કેટલું આપ્યું છે, આગળની રકમમાં જુઓ 30 માઇક્રોફેરાડે, અથવા અહીંયા પણ આપ્યું છે 30 માઇક્રોફેરાડે. ચાલો તો 2 ગુણાકારમાં 30 માઇક્રોફેરાડે એટલે 10⁻6. તો યુ બરાબર આપણને કેટલા મળ્યા છે, લગભગ 0.6 જૂલ. ઓકે, તો શરૂઆતમાં કેપેસિટરમાં છે, શરૂઆતમાં 6 મિલી કુલમ જેટલું ઉર્જા છે એ સંગ્રહિત થયેલી હશે. ઓકે, તો જુઓ 7.10માં એક રેડિયો મેગાવોટ બ્રોડકાસ્ટ બેન્ડ 800 કિલોહર્ટ્ઝથી 1200 કિલોહર્ટ્ઝ જેટલી આવૃત્તિના ગાળામાં ટ્યુનિંગ કરી પરિપથમાં 200 માઇક્રોફેરાડેનું અસરકારક ઇન્ડક્ટર જોડેલ છે. તો ચલ કેપેસિટરની રેન્જ કેટલી હોવી જોઈએ એ આપણને અહીંયા ગણતરી માંગ્યું છે. તો પહેલાં આપણે જો આપણે ચલ કેપેસિટરની રેન્જ ગોતવી છે તો કેપેસિટરનું મૂલ્ય આપણને ખ્યાલ છે, જો ગોતી લઉં. ઓમેગા બરાબર આપણને ખ્યાલ છે 1/√LC. ઓકે, આવું થાય. બંને બાજુ આપણે વર્ગ લઈએ તો આ બાજુ ઓમેગા સ્ક્વેર બરાબર 1/LC અને c ને કરતા બનાવીએ તો 1/, ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ L. ઓકે, અને આને અલગ હજી લખવું હોય તો ઓમેગા બરાબર આપણને ખ્યાલ છે 2π, એટલે 2πf થાય, 2πf નો સ્ક્વેર ગુણાકારમાં L. ઓકે, ચલો હવે પહેલી ગણતરી કરીએ. આપણને ખ્યાલ છે પહેલી આવૃત્તિ કેટલી આપી છે, 800 કિલોહર્ટ્ઝ માટે કેપેસિટર કેટલું જોઈએ, 800 કિલોહર્ટ્ઝ માટે. ચલો એમાં c ની કિંમત મૂકવાની ડાયરેક્ટ. જો c બરાબર શું છે, સૂત્ર મેળવ્યું આપણે 1/, અહીંયા 2π અને f બરાબર કેટલા મૂકવાના છે, અહીંયા 800 કિલોહર્ટ્ઝ રેડી ને. તો ગુણાકારમાં 800, કિલો બરાબર 10⁻³ એનો વર્ગ ગુણાકારમાં L બરાબર ઇન્ડક્ટર કેટલું આપ્યું છે તો કે 200 માઇક્રોફેરાડે. 200 માઇક્રોફેરાડે એટલે 10⁻6. ઓકે, આ કિંમત ખાલી મૂકી દેવાની છે. f બરાબર અહીં પહેલામાં 800 મૂકવાના, બીજી વખત 1200 મૂકવાના. L તો બધામાં સરખો જ આવશે. તો પહેલી વખત તમને c મળશે અને બીજી વખતે c મળશે. પહેલી વખત c આપણને મળશે કંઈક 190 પાઇકોફેરાડે. ઓકે, અને બીજી વખત આપણે કેટલા મૂકવાના છે, f બરાબર આપણે મૂકશું 1200 કિલોહર્ટ્ઝ. 1200 કિલોહર્ટ્ઝ c ના સૂત્રમાં. તો c બરાબર પાછું 1/, 2πf બરાબર 1200 ગુણાકારમાં 10⁻³ એનો વર્ગ અને L બરાબર કેટલા મૂકવાના છે, 200 માઇક્રોફેરાડે. તો 200 ગુણાકારમાં 10⁻6. તો c બરાબર આપણને મળશે 88 પાઇકોફેરાડે. ઓકે, ચાલો સ્વાધ્યાયનો જોઈએ આપણે 7.11 જોઈએ. તો સ્વાધ્યાયનો 7.11 જોઈએ. એમાં આપણે શું કીધું છે, આકૃતિમાં જો LCR ત્રણે જોડેલા છે. LCR ત્રણેયની કિંમત આપી દીધી છે. L બરાબર 5, ઓકે, વોલ્ટની આવી હેનરી આવશે, રકમમાં ભૂલ છે. c બરાબર 80 માઇક્રોફેરાડે અને R બરાબર આપણને આપ્યા 40 ઓહમ. તો પેલું કીધું છે અનુનાદી આવૃત્તિ ગોતવાની કીધી છે. ચલો પેલો ઓપ્શન ગોતી. અનુનાદી આવૃત્તિનું સૂત્ર ઓમેગા બરાબર √LC. ચાલો ઓમેગા બરાબર મૂકી દઈએ કિંમત હવે. ઓકે, √LC. L બરાબર કેટલા આપ્યા છે, 5 હેનરી
અને સી બરાબર કેટલા આપ્યા છે 80 માઇક્રોફેરાડે, તો 80 ગુણાકારમાં 10⁻6 તો ઓમેગા બરાબર આપણને મળશે 50 હર્ટ્ઝ. ઓમેગા બરાબર મળે 50 હર્ટ્ઝ. ઓકે, અને ખાલી તમને ખાલી આવૃત્તિ ગોતી તો મળી જાય. જો ઓમેગા બરાબર 2πf લખાય તો 2πf બરાબર 50 હર્ટ્ઝ, તો એફ બરાબર 50/2π કરી નાખવાના, તો એફ બરાબર આપણને મળશે 0.079 હર્ટ્ઝ. એફની કિંમત ગોતવી તો મળી જાય, અનુનાદી આવૃત્તિ ગોતવી તો પણ મળી જાય. ઓકે, પછી બીજો ઓપ્શન જોઈએ. શું કીધું છે? પરિપથમાં ઇમ્પિડન્સ ગોતવાનું કીધું છે. ચલો, એલસીઆર 3 છે તો એના માટે ઇમ્પિડન્સનું સૂત્ર આપણને ખ્યાલ છે. શું થઈ જાય? ઝેડ બરાબર વર્ગમૂળમાં r² પ્લસ XL માઇનસ XC નો વર્ગ. ત્રણેય પરિપથમાં જોડેલ હોય એના માટે અનુનાદી ઇમ્પિડન્સનું સૂત્ર. પણ આપણે ખ્યાલ છે શું કીધું છે? અનુનાદી આવૃત્તિ કીધું છે. શું કીધું છે? અનુનાદી. મતલબ અનુનાદ ક્યારે થાય? તો XL અને XCનું મૂલ્ય બંનેના અવરોધ છે સરખા હોય ત્યારે શું થઈ જાય? અનુનાદ થાય. ઓકે, તો આ બેને સરખા હોય તો ઝેડ બરાબર આપણે પાસે શું વધે? વર્ગમૂળમાં r². તો નીકળી જાય તો ખાલી r વધે, ઝેડ બરાબર r. અને આરની કિંમત મૂકી દઈએ. આર બરાબર કેટલા આપ્યા છે? 40 આપ્યા છે. તો ઝેડની કિંમત મળી ગઈ ડાયરેક્ટ આપણને 40 ઓહમ. ઓકે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો અહીંયા અનુનાદ ન થતું હોત તો કંઈ આ સૂત્રમાં બધી કિંમત મૂકવી પડે આપણે ગણતરી કરીને XL અને XCની કિંમત. પણ અહીંયા અનુનાદ થાય છે. અનુનાદ વખતે શું થઈ જાય? XL અને XCની કિંમત સરખી થઈ જાય તો આ પદ કેવું થઈ જાય? કેન્સલ થઈ જાય. ત્યારે ઝેડ બરાબર આપણને ખાલી r વધે. ઓકે, ચાલો પછી બીજું શું કીધું છે? કંપ વિસ્તાર માંગ્યો છે. ઓકે, શું માંગ્યું છે? કંપ વિસ્તાર માંગ્યો છે. તો કંપ વિસ્તાર ગણી લઈએ. ઓકે, કંપ વિસ્તાર ગણવું હોય તો આપણને ખ્યાલ છે કંપ વિસ્તારને આપણે IM કહીએ. IM બરાબર મહત્તમ મૂલ્ય, મતલબ વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય બરાબર શું થઈ જાય? IRMS ઇન્ટુ √2 થઈ જાય. શું થઈ જાય? IRMS ઇન્ટુ √2. તો IRMSની કિંમત ગોતી તો શું થઈ જાય? IRMS એટલે વીના છેદમાં વોલ્ટેજ કેટલો છે? 230 છેદમાં અવરોધ કેટલો મૂકવાનો? 40 મૂકવાનો. ઇમ્પિડન્સ કેટલો છે? 40 છે. ગુણાકારમાં કેટલા કરવાના? √2. તો IRMS આપણને મળશે 8.1075 સમથિંગ એટલા એંગસ્ટ્રોમ. તો મહત્તમ પ્રવાહનું મહત્તમ મૂલ્ય મળી ગયું. જો આપણે IRMS એટલે વોલ્ટેજના છેદમાં ઇમ્પિડન્સ મૂકી દીધો √2 ગુણાકારમાં, તો IM મહત્તમ કિંમત મળી ગઈ. સી ઓપ્શન જોઈએ આપણે. શું કીધું છે એમાં? પરિપથના ત્રણેય ઘટકો વચ્ચે R, L અને C ત્રણેય ઘટકો વચ્ચે RMS વોલ્ટેજ શોધો. ઓકે, ચલો પહેલાં વોલ્ટેજ અવરોધ માટે ગોતીએ. VRMS કોના માટે ગોતીએ આપણે? અવરોધ માટે. ચાલો, તો આપણને ખ્યાલ છે IRMS ગુણાકારમાં R, V બરાબર IR. ચલો ડાયરેક્ટ કિંમત જ મૂકી દેવાની છે. IRMSની કિંમત જો 230 ભાગ્યા તમે 40 કરો ને, 230 ભાગ્યા 40 એટલે 5.75 સમથિંગ આવે છે. અને ગુણાકારમાં અવરોધ કેટલો છે આપણી પાસે? 40નો છે. તો ગુણાકારમાં 40 તો કેટલો મળ્યો? 230 વોલ્ટેજ મળી ગયો. ચાલો, આની આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો મળે છે? 230 વોલ્ટ મળે છે. ઓકે, પછી કોના આગળ ગોતીએ? આ બધા આપણને આવડી જાય. VRMS ઇન્ડક્ટર આગળ, એના પણ IRMS ગુણાકારમાં XL એટલે ઓમેગા મૂકી દેવાના. ઓકે, ઓમેગા બરાબર 2πf મૂકી દેવાના. એફની કિંમત આપણે આગળ ગોતી છે અહીંયા. અને એલની કિંમત મૂકી દેવાની, ઇન્ડક્ટરની કિંમત. ઓલા ગણતરી આવડી જાય ને, તો ડાયરેક્ટ આનો જવાબ જ લખું છું. 1437.5 વોલ્ટ આવે છે. પછી આ રીતે VRMS કેપેસિટન્સ માટે ગોતું તો એમના માટે જવાબ આવશે. એમાં IRMS ગુણ્યા શું આવશે? XC આવશે. તો એનો જવાબ આપણને આવશે 1437.5. એમાં પણ એટલો જવાબ આવે છે બંને માટે. ઓકે, ઓકે, અને બીજું આપણને પૂછ્યું કે એલ અને સી વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત જોતો હોય તો આપણને આમ પણ મળી જાય VLC. તો VL માઇનસ VC બંનેનો વોલ્ટેજનો તફાવત લઈએ તો જો બંને માટે વોલ્ટેજ કેવો આવ્યો? સમાન આવ્યો છે. તો બંનેનો વોલ્ટેજનો તફાવત કેટલો આવે? 0 આવે. ઓકે, કારણ કે જો આપણે અવરોધ આગળ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે આપણને 230 વોલ્ટ મળી ગયા છે, અને આપણે આપ્યા છે કેટલા? આપેલા 230 વોલ્ટ છે. ઓકે, તો આ બેની બાદબાકીનો વોલ્ટેજનો તફાવત કેવો થઈ જાય? 0 થઈ જાય છે. મતલબ એલ અને સી બંને કેવા છે? બે એકબીજાની વિરુદ્ધ કળામાં હશે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. અહીંયા આપણે ચેપ્ટર છે આ પૂરું થાય છે. ઓકે, પછી આપણે 8મા ચેપ્ટર તરફ આગળ વધીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.